अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं अमन न्यूज़ उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रुकन असम्बली जोगू रामन्ना और बीजेपी सदर पायल शंकर मिलकर अवाम को लूट रहे हैं। कांग्रेस कायद कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने लगाया इल्ज़ाम। ज़राई मार्केट यार्ड में सोयाबीन की खरीदी का एडिशनल कलेक्टर श्यामला देवी ने किया आगाज़। धोखेबाजों से होशियार रहने किसानों को दिया मशवरा। कांग्रेस के रियासती कायद कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने गैर कानूनी मुकदमा दर्ज करवाने और धमकाने के रुकन असम्बली जोगू रामन्ना के कल्चर पर की सख्त तनकीद। और अब खबरें तफसील से। कांग्रेस के रियासती कायद कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि जोगू रामन्ना और पायल शंकर दोनों ने मिलकर गरीबों को लूटा है। अगर आप इन पर भरोसा करके वोट देते हैं तो आपको ये दोनों दोबारा धोखा देंगे। इन्होंने जैनत मंडल के भोरज गांव का वसी दौरा किया। गांव वाले और ख़वातीन ने कंदी श्रीनिवास रेड्डी पर फूलों की बारिश करते हुए बैंड बाजों से इनका मिसाली इस्तकबाल किया। बाज़ इन्होंने बदकम्मा का दौरा किया और ख़वातीन के साथ रक़्स करके इनकी हौसला अफजाई की। इन्होंने जोगू रामन्ना पर गरीबों को लूटने और गैर क़ानूनी तौर पर जायदाद हासिल करने का इल्ज़ाम लगाया। इन्होंने कहा कि जोगू रामन्ना और पायल शंकर दोनों एक हैं। इन्होंने कहा कि सबको मालूम होना चाहिए कि जोगू रामन्ना और पायल शंकर की परवरिश कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि इन दोनों में से किसी को भी वोट देना नहीं चाहिए, वरना अगले 5 साल तक दोबारा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इन्होंने अपना कीमती वोट कांग्रेस पार्टी को देते हुए भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की आवाम से दरख्वास्त की। जोगू रामन्ना నీకు దమ్ము ధైర్యం ఉంటే నువ్వు ఓట్లు అడగద్దు। టిఆర్ఎస్ పార్టీ ఇంట్లో జాగాలు ఇచ్చే చోట మేము ఓట్లు అడగం। సిద్ధంగా ఉన్నావా? కాంగ్రెస్ పార్టీ లోన్లు మాఫ్ చేసిన దగ్గర జోగూ రామన్న నువ్వు ఓట్లు అడగద్దు। ఇంది కొక్కుల్లాగా మేసి 15 సంవత్సరాల నుంచి దళిత బిడ్డల్ని మోసం చేయడానికి 10 లక్షలు ఇంటికి 10 లక్షలు ఇస్తా అని చెప్పినావు। ఏడిచ్చినావు? ఎంతమందికి ఇచ్చినావు? బోరస్ గ్రామంలో ఎంతమందికి ఇచ్చినావు? లెక్కని తీయో। ఎన్ని డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టించిండు? బోరస్ గ్రామంలో ఎంతమందికి దళితులకు 3 గరీబోళ్ళని దోసుకొని పంది కొక్కులు పప్పు బెల్లాలు పంచుకున్నట్టు పంచుకున్నారు ఆదిలాబాద్ని। గుర్తుపెట్టుకోండి, జోగూ రామన్న పెంచి పోషించిన మనిషే పాయల్ శంకర్ అనేటోడు। పాయల్ శంకర్ అనేటోడు ఎప్పుడు గెలవడు। పాయల్ శంకర్ అనేటోడు జోగూ రామన్న జేబుల మనిషి। వీళ్ళిద్దరు కలిసి ఆదిలాబాద్ ప్రజల్ని మోసం చేస్తున్నారు। ఆదిలాబాద్ ప్రజలారా మీరొక్కసారి ఆలోచన వాళ్ళిద్దరు దొంగలు కలిసి ఆదిలాబాద్లని మంచుకున్నారు కదా। ఈ అన్యాయం సాగదని చెప్పండి। పాయల్ శంకర్ అనేటోడికి ఓటేస్తే మీ ఓటు సండాస్ లేసినట్టే గుర్తుపెట్టుకోండి మీరందరూ కూడా। పాయల్ శంకర్ అనేటోడికి ఎమ్మెల్యే కాలని ఉండేది। జోగూ రామన్న దగ్గర కోట్ల రూపాయలు పైసలు తీసుకుంటాడు, ఓడిపోతాడు, పైసలు తీసుకుంటాడు, ఓడిపోతాడు। అవసాన దశలో ఉన్న పెద్ద మనుషులకు పింఛన్లు వచ్చాయో ఆ రోజే మన బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి కళలు నిజమైనట్టుగా ఏ రోజైతే 6 కిలోల బియ్యం ఇప్పియలేని వ్యక్తి జోగూ రామన్నకి 20 లక్షలు పెట్టి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టితాడే। రేషన్ కార్డు ఇప్పించలేడే,
పింఛని పిద్దలేడు జోగురామని ఓడించేటోళ్ళు చేతులు లేపలు ఎంతమంది ఓడిస్తారు? అందరూ ఓడిస్తారా? అందరూ ఓడిస్తారా? ఓడిస్తారా? అందరూ అందరూ అది బోనస్ గ్రామ స్ఫూర్తి. जय कांग्रेस। एडिशनल कलेक्टर श्यामला देवी ने किसानों को मशवरा दिया कि दलालों के धोखे में आने के बजाय सरकारी खरीदी सेंटर पर सोयाबीनें फ़रोख्त करें और इमदादी कीमत हासिल करें। इन्होंने ज़रई मार्केट कमेटी याद में मुनाकिदा तकरीब में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए ज़िला मुस्तखर में ज़रई मार्केट कमेटी में सोयाबीन की ख़रीदी मरकज़ का बाकायदा आगाज़ किया और सबसे पहले ख़रीदी सेंटर पर सोयाबीन की फसल लाने वाले किसान को शाल पोशी करते हुए तहनीत पेश की। इन्होंने कहा कि ज़राई मार्केट यार्ड में मौजूदा इमदादी कीमत 4,600 फ़ी कुंटल से ख़रीदी जा रही है। इन्होंने किसानों को इस मौके से फ़ायदा उठाने और ज़राई मार्केट यार्ड में ही फसल फ़रोख्त करने का मशवरा दिया। इस मौके पर AD श्रीनिवास के साथ ऑफिसरान और अमला मौजूद था। సో రైతు సోదరులందరికీ నమస్కారం. సో దసరా పండగ తర్వాత అందరూ ఈరోజు సోయాబీన్ కొనుగోలు కేంద్రం ఇక్కడ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. సో ఇక్కడ మనకు మద్దతు ధర వచ్చి 4,600. సో మనకు సోయాబీన్ టోటల్గా ఎంత వస్తుందంటే 91 ఎకరాలకి సోయాబీన్ 91,000 ఎకరాలకి సోయాబీన్ వచ్చింది. మనకు ప్రొడక్షన్ యావరేజ్ 6,37,000 వస్తుంది. సో దానికి మనకు ఓపెన్ మార్కెట్లో 4,700 ఉంది. సో కాబట్టి రైతులందరూ ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకొని ఇక్కడే కొనుగోలు కేంద్రంలో వాళ్ళు అమ్మి మద్దతు ధర తీసుకోవాలని చెప్పేసి దళారుల ఇది పడకుండా వాళ్ళు ప్రభుత్వం ఏదైతే నిర్ణయించిందో ఆ ధరకు అమ్ముకోవాలని చెప్పేసి ప్రతి ఒక్కరిని కోరడం జరుగుతుంది. कांग्रेस के रियासती कायद कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने सवाल करने वालों के खिलाफ गैर कानूनी मुकदमात दर्ज करवाने और धमकाने के जोगू रामन्ना के कल्चर पर सख्त तनकीद की। इन्होंने आदिलाबाद दही मंडल के तहत चांदाटी गांव का वसी दौरा करते हुए कांग्रेस की 6 ज़मानतों पर बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई। इन्होंने यकीन दिलाया कि कांग्रेस के इक़्तिदार में आते ही इन ज़मानतों पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। इन्होंने कहा कि चांदाटी वो गांव है जहां सरकारी मुलाजिमीन को तरबियत दी जाती है। वो इलाक़ा है जहां माजी में जोगू रामन्ना के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई गई थी। इन्होंने इस शऊर के साथ जोगू रामन्ना की बदउनवानियों और बेकायदगियों को ख़त्म करने का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि इक़्तिदार में आने के बाद कांग्रेस पार्टी ज़मानतों को नाफिज करेगी और गरीबों को मकानात देगी और घर बनाने के लिए 5 लाख की माली इमदाद फराहम करेगी। इन्होंने कांग्रेस पार्टी को वोट देकर कांग्रेस पार्टी को एक मौका देने की आवाम से अपील की। అరుపు అరిస్తే లొల్లి చేస్తే మనిషి కాదు కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి. కొత్త పెద్ద మనుషులకు పింఛన్లు రావాలంటే పాత పెద్ద మనిషి చచ్చిపోవాలన్న వ్యక్తి నువ్వు కాదా జోగురామన్న? తప్ప నేను అడిగింది. 5 సంవత్సరాల నుంచి ఒక్క రేషన్ కార్డు కూడా ఇవ్వకుండా మోసం చేసిన వ్యక్తి మీరు కాదా జోగురామన్న గారు? ప్రశ్నించిన వాళ్ళ మీద కేసులు పెడతావా? బీసీ సోదరులకు లోన్లు ఇప్పించినవా? ఎన్ని దళిత బంధులు ఇప్పించండి జోగురామన్న చాంద గ్రామంలో? ఎంతమందికి ఇంటికి 10 లక్షలు వచ్చినాయి అడగద్దామేమో. తాత జాగి ఉన్నదా? అది కాదు గడిగా నువ్వు దొరవా? ప్రజలందరం బాధిసలమా? 1,00,000 రూపాయలు రుణమాఫీ చేస్తాను చేసినావా? ఎంతమందికి ఉద్యోగాలు ఇప్పించినావు జోగురామన్న? రిమ్స్ దవాఖానా కాంగ్రెస్ పార్టీ కట్టిస్తే జోగురామన్న ఊడిసే జీతాలకు కూడా
అమ్ముకున్నటువంటి దొంగ జోగు రామన్న. నేను ప్రమాణం చేస్తా, నువ్వు కూడా ప్రమాణం చేయి. చాంద అంటే ఒకప్పుడు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించినటువంటి గడ్డ, కానీ నిరుద్యోగులకు 3,000 రూపాయల నిరుద్యోగ భృతి ఇస్తా నడిచిండా? చదువుకున్న పిల్లలకు జీతాలు ఏమాయా? మీ గవర్నమెంట్ ఎన్ని నోటిఫికేషన్ వేసింది? నోటిఫికేషన్ లేసుడు కాదు, పేపర్లు లీకేజీలలో ఇరుక్కున్న ప్రభుత్వం మీ గవర్నమెంట్ కాదా? పాయల్ శంకర్ గారు, జోగు రామన్న గారు పెంచి పోషించినటువంటి మనిషి. పాయల్ శంకర్ గారికి గెలవాలని నిలబడట్లేదు, జోగు రామన్నని గెలిపియడానికి నిలబడుతున్నారు. 4 సార్లు జోగు రామన్న గారికి అవకాశం ఇచ్చినాం. చాంద గ్రామం జోగు రామన్నకు వ్యతిరేకంగా గడగదుడ్డెత్తినటువంటి గ్రామం, నాకు బాగా తెలుసు. ఈసారి కూడా అదే చైతన్యాన్ని రగిల్చి జోగు రామన్న అవినీతి అన్యాయాల మీద గడగదుడ్డెత్తండి అని నేను అందరికీ పిలుపునిస్తున్నా. కాంగ్రెస్ పార్టీ చేతి గుర్తు పార్టీ చాంద గ్రామంలో ఇల్లు కట్టించింది, ఓట్లు అడిగే అర్హత ఉన్నది. కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే 2 లక్షల ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు 6 నెలల లోపు భర్తీ చేస్తాం. ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చినటువంటి హామీ. అట్లనే రైతు బంధు ఏడాదికి ఎకరానికి 15,000 రూపాయల రైతు బంధు ఇస్తాం. 10 హామీ పథకం కింద రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న రైతు కూలీలకు నెలకు 1,000 రూపాయలు పింఛన్ తీరు మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ లో పడతాయి, పని చేసినా చేయకపోయినా. ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిచినాక పెళ్లి చేసుకునే కొత్త జంటలకి 1,00,000 రూపాయలు తులం బంగారం ఈ 2 ఇస్తుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ. రెండవది పింఛను, గరీబులకు 4,000 పింఛను. అట్లనే మహాలక్ష్మి పథకం కింద పెళ్ళైన ప్రతి మహిళకి నెలకి 2,500 మహిళల బ్యాంక్ అకౌంట్ లో వేయబోతున్నాం. ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ హామీ. అట్లనే మీ అందరికి 200 యూనిట్ల వరకు కరెంటు బిల్లు ఫ్రీ కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిచినాక. అట్లనే 500 రూపాయలకే గ్యాస్ సిలిండర్ ఇస్తుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ. మహిళలందరికీ బస్సులో ప్రయాణం ఫ్రీ. అలాగే ఇల్లు కట్టుకోవడానికి 5 లక్షల రూపాయల సహాయం చేస్తుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఎవరికైతే ఇళ్ళ జాగాలు లేవో ఇల్లు కట్టుకోవడానికి మీ చుట్టుపక్కలటువంటి భూముల్ని కొని కాంగ్రెస్ పార్టీ వాటిని కాలనీలు చేసి ఇందిరమ్మ కాలనీల కింద గరీబులకు ప్లాట్లు పంచుతుంది, ఇళ్ళ జాగాలు పంచుతుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ. గుర్తుపెట్టుకోండి. అందరూ కూడా ప్రజలందరూ ఒక్కసారి కాంగ్రెస్ పార్టీకి చేతి గుర్తుకి అవకాశం ఇవ్వాలని తెలియజేస్తూ అందరికీ కూడా నమస్కారం. జై కాంగ్రెస్, జై కాంగ్రెస్, చేతి గుర్తుకే. बहुजन मुक्ति मोर्चा पार्टी ज़िला आदिलाबाद सदर सूर्यवंशी ने कहा कि बहुजन मुक्ति मोर्चा पार्टी आइंदा असम्बली इंतखाबात में तेलंगाना के तमाम 119 हलकों से मुकाबला करेगी। इन्होंने पार्टी कायदीन के हमरा चारशंबे के रोज़ आदिलाबाद शहर मुस्तखर के प्रेस क्लब में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इन्होंने इंकशाफ किया कि बीएमपी उम्मीदवार पूरे तेलंगाना में 119 सीटों पर मुकाबला करेंगे। इन्होंने वोटरों से अपील की कि वो पार्टी के निशान को वोट दे और आने वाली असम्बली इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। मोहम्मद मेसराम आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोहम्मद मेसराम साहब आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोहम्मद मेसराम साहब आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बीएमपी పార్టీ బహుజన్ ముక్త పార్టీ ఆదిలాబాద్ జిల్లా అధ్యక్షునిగా మొన్న జరిగిన మీటింగ్లో నాకు నియమించడం జరిగింది. అయితే ఆదిలాబాద్లో నా గురించి కొందరు తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఏంటంటే నేను ఇంతకుముందు వంచిత్ బహుజన్ ఆఘాడి పార్టీ గౌరవనీయులు ప్రకాష్ అంబేద్కర్ గారి పార్టీలో 3 సంవత్సరాలుగా పనిచేశాను. అతను ఆ పార్టీని ఇప్పుడు విడిసబెట్టేసిండు, ఆయన ఆ పార్టీకి ధోకా ఇచ్చిండని అంటున్నారు. కానీ నేను నా మనశ్శాఖగా చెప్తాను, 3 సంవత్సరాల నుండి నేను నా సొంత ఖర్చులతో ఆ పార్టీని నడిపించిన. నేను ఆదిలాబాద్లో అన్ని వార్డులలో అన్ని జాగాల్లో కమిటీలు వేశాను. కానీ ప్రకాష్ అంబేద్కర్ గారే ఆ పార్టీని రద్దు చేశారు. మాకు నచ్చిన అదే భావజాలంతో నడిచే పార్టీ బహుజన్ ముక్త పార్టీ. కావున దయచేసి నేను ఎవరికి ధోకా చేయలేదు, ఏ పార్టీకి ఇది చేయలేదు. అదేవిధంగా నాకు
ఈ బహుజన్ ముక్త్ పార్టీ నుంచి జరగబోయే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిగా నేను నిలబడుతున్నాను. నాకు ఈ పార్టీ నుంచి బీఫామ్ కూడా వచ్చింది. మంచం గుర్తు పార్టీది, మంచం గుర్తు. అదే గుర్తు పట్టుకొని మీ దగ్గరకు వస్తున్నా. కావున నాకు మంచం గుర్తుకు ఓటేసి అత్యధిక మెజార్టీతో గెలిపించాలని కోరుతున్నాను. कांग्रेस के रियासती कायद कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने हर किसी को अपने मकासद हासिल करने, खुशहाल और पुरअमन ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश की। इन्होंने सबको दशहरा और बदकम्मा की मुबारकबाद दी। इन्होंने आदिलाबाद शहर मुस्तखर में वाल्मीकि नगर और रामनगर कॉलोनियों का दौरा किया। कॉलोनी वालों ने इन पर फूल निशावर करते हुए इनका शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर इन्होंने बदकम्मा की पूजा की और ख़वातीन और लड़कियों के साथ रक़्स किया और इनकी हौसला अफजाई की। इन्होंने कहा कि वो एक ऐसे घराने से में पैदा हुए और आला तालीम हासिल की और इसी मुकाम तक पहुँचे और सबको आशीर्वाद से खिदमत के लिए अमेरिका से आदिलाबाद आए हैं। इन्होंने अपील की कि 30 नवंबर को वोटों का त्यौहार आ रहा है और कांग्रेस पार्टी को वोट देकर कामयाब बनाए। అందరూ మనమంతా సుఖ సంతోషాలతోని, శాంతి సౌభాగ్యాలతోని, అష్టైశ్వర్యాలతోని, సిరి సంపదలతోని బాగుండాలా. అమ్మవారి దయ వల్ల బొడ్డెమ్మ అంటే గౌరమ్మ, గౌరమ్మ అంటే ఆది పరాశక్తి. మీకు తెలిసిందే. ఎంతో పవిత్రమైన రోజులు. మనందరికీ ఆ అమ్మవారు ఆశీర్వదించాలా. మన ఆదిలాబాద్లో ఆధ్యాత్మికం ఎక్కువ. అన్ని విషయాలలో మనం కొంచెం ధర్మంగానే ఆలోచిస్తామని పేరు. అందరూ బాగుండాలా. ఈ మళ్ళా దసరా వరకు చదువుకున్న వాళ్ళు చాలా మందికి జీతాలు రావాలా, గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు రావాలా, ప్రైవేట్ ఉద్యోగాలు రావాలా, ఉపాధి లేని వాళ్ళకి ఉపాధి ఉండాలా, పంటలు బాగా వండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ అందరూ బాగుండాలని కోరుకుంటూ మీరు సెలవు తీసుకుంటారు. చాలా మీ అందరికీ దసరా శుభాకాంక్షలు, నవరాత్రి శుభాకాంక్షలు. మీ అందరికీ తెలిసిందే, నవంబర్ 30వ తారీఖు నాడు ఏం విశేషమో మీకు తెలుసు కదా. మీరందరూ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. అందరికి కూడా మరొక్కసారి చేతులు జోడించి నమస్కరిస్తున్నా. కాగజ్ నగర్ నవోదయ స్కూల్లో నేను 7 సంవత్సరాలు చదువుకున్నా. మా బాబుకు చదివించే శక్తి కూడా లేకుండే. ప్రైవేట్ స్కూల్లో నేను చిన్నప్పుడు 5వ తరగతి 5th క్లాస్ వరకు మా సొంత ఊర్లో గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదువుకున్నా. మా బాబుకి 8 ఎకరాల భూమి మీద మమ్మల్ని చదివించిండు. ఆ తర్వాత నవోదయ స్కూల్లో మా సీనియర్ అశోక్ అన్న, అందుకనే నన్ను దగ్గరగా చూసినటువంటి వ్యక్తిగా ఆయన అట్లా చెప్పిండు. సో దీంట్లో మీ అందరి ఆశీర్వాదం ఉండాలా. నేను అమెరికాలోకి వెళ్ళినా కూడా మీ బిడ్డనే, మీ మనిషినే, మీ చిన్న కొడుకుని అనుకోండి, మీ చిన్న తమ్ముడిని అనుకోండి. నన్ను అందరినీ మళ్ళీ కలుస్తా, మళ్ళీ మీ కాలనీకి వస్తా. థ్యాంక్ యూ. सनातन हिंदू उत्सव समिति के सदर प्रमोद कुमार खत्री ने इस साल की विजयदशमी दशहरा तकरीबात को कामयाब बनाने में मदद करने वाले तमाम लोगों का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। इन्होंने आदिलाबाद मुस्तखर ज़िले में प्रेस क्लब में मुनक़िद एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में कमेटी के अरकान के हमराह साफ़ियों से बात करते हुए तफसीलात बताई। इन्होंने कहा कि हर साल की तरह इस बार भी सनातन हिंदू उत्सव समिति के ज़ेर एहतमाम मुकामी रामलीला ग्राउंड में विजयदशमी दशहरा की तकरीबात के इनेकाद के लिए तमाम
इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए थे। तमाम ताजिरों, मुतल्लिक़ा महकमों के अफसरान और आवाम का ताउन काबिल तारीफ़ है और हम सब के मशकूर है। पिछले कुछ सालों से हम कमेटी के ज़ेर एहतमाम हिंदू रिवायती त्यौहार और प्रोग्राम कर रहे हैं। इन्होंने वाज़े किया कि वह मुस्तक़बिल में भी इसी तरह के प्रोग्राम जारी रखेंगे। भारत माता की जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दुर्गा माता की जय। మొన్న ఏదైతే రామ్లీలా మైదానంలో గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా దసరా ఉత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా ఈ ప్రజల సౌకర్యం మన రామ్లీలా మైదానంలో జరుపుకుంటున్నాం. ఇందుకు సహకరించిన మున్సిపల్ సిబ్బంది, మున్సిపల్ ఆఫీసర్లకు, రెవెన్యూ ఆఫీసర్లకు, పాత్రిక మిత్రులకు మరియు పోలీసు సిబ్బందికి, పట్టణ ప్రజలకు ప్రత్యేక మా సనాతన హిందూత్సవ సమితి వారిచే ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాము. అలాగే మాకు ప్రతి ఏటా ఈ హిందూ సంప్రదాయాలని, మేము పండుగల్ని, ఈ ఉత్సవాలని జరుపుకుంటున్నాము. అయితే దీన్ని మాకు ప్రతి ఏటా ముందుండి నడిపిస్తున్న మా అధికారులకు, తర్వాత పెద్దలకు, బిజినెస్ మెన్ వాళ్లకు మా యొక్క ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. మన సంప్రదాయాన్ని మీరు ఇలాగే మమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తూ ముందుకు నడపాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. ఈ సనాతన హిందూ ఉత్సవ సమితి ఆధ్వర్యంలో మేము ఏవైతే ఉత్సవాలు జరుపుతున్నామో అది గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ప్రజలకు తెలుస్తూనే ఉంటుంది. దీన్ని ప్రజలు గమనించి మాకు ప్రోత్సహిస్తూ మంచిగా మన సంస్కృతి సంప్రదాయాన్ని కాపాడుతూ రక్షిస్తూ మాకు ముందుండి మాకు ప్రోత్సహించాలని మేము మా సనాతన హిందూ ఉత్సవ సమితి ఆధ్వర్యంలో మేము కోరుకుంటున్నాం. कांग्रेस रियासती क़ायद कंदी श्रीनिवास रेड्डी अपने फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ़ खिदमात को जारी रखे हुए हैं। प्रजा सेवा भवन में ज़रूरतमंदों और मुसाफिरों के लिए शुरू किया गया खाना खिलाने का सिलसिला जारी है। रोज़ाना सैकड़ों अफराद इस कैम्प से इस्तेफ़ादा हासिल करते हुए कंदी श्रीनिवास रेड्डी को दुआओं से नवाज रहे हैं। నాగమల్లి దారిలో ఈ నాగమల్లి దారిలో వాగమై పోకుతమ్మి గులాబీ సర్కారులో నాగమల్లి దారిలో ఈ నాగమల్లి దారిలో ఆగమై పోకుతమ్మి గులాబీ సర్కారులో ఆదిలాబాదు నేలన ప్రతి పేద తల్లి గుండెలో కంట నీరు తుడువగా మన సీనన్నో కదిలెరో ఆదిలాబాదు నేలన ప్రతి పేద తల్లి గుండెలో కంట నీరు తుడవగా మన సీనన్న కదిలెరో జనం కొరకు నిలబడే జన నేత మన అన్నరో జనం కొరకు నిలబడే జన నేత మన అన్నరో ప్రశ్నించే ఆ గొంతుకు పట్టం కట్టాలిరో ప్రశ్నించే ఆ గొంతుకు పట్టం కట్టాలిరో నాగమల్లి దారిలో ఈ నాగమల్లి దారిలో వాగమై పోకుతమ్మి గులాబీ సర్కారులో తెలంగాణ ఇది కాదు, జయశంకరు కలలు కన్న తెలంగాణ ఇది కాదు. మనగమర వీరులకు ఆత్మశాంతి లేనలేదు, మనమర వీరులకు ఆత్మశాంతి లేనలేదు. ప్రజలంటే ప్రేమ లేదు పాలన. खबरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। रुकन असम्बली जोगू रामन्ना और बीजेपी सदर पायल शंकर मिलकर आवाम को लूट रहे हैं। कांग्रेस क़ायद कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने लगाया इल्ज़ाम। ज़राई मार्केट यार्ड में सोयाबीन की खरीदी का एडिशनल कलेक्टर श्यामला देवी ने किया आगाज़। धोखेबाजों से होशियार रहने किसानों को दिया मशवरा। कांग्रेस के रियासती क़ायद कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने गैर क़ानूनी मुक़दमा दर्ज करवाने और धमकाने के रुकन असम्बली जोगू रामन्ना के कल्चर पर की सख्त तनक़ीद। ख़बरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए देखते रहिए अम्मा न्यूज़ उर्दू ख़बरनामा।